حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم الصمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ زين البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن نجي محمد أنن شاوراني خصوصا إلى سيد الإمام شيخ زين الدين المالبر سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد الشيخ محمد نووي بن عمر البندني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أم الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدرس الأكبر وسيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس العدن سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدرس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقتص سيدنا الشيخ علي بن عبد الله بارو سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحدر سيدنا الحبيب أحمد بن زيد الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السقوب صاحب العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب التاريخ سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدو صاحب الوربات سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر العطاس سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علوي بن عمس المالي من سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني من سيد الشيخ محمد شرواني عبد المنعم إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد سيدني بن عبد الغني إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم أنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشفي أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحح أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من آفات الدنيا وفتانها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب وجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وتميم قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وافتح لنا فتوح العارفين وألهمنا إلهام ملائكة المقربين واحفظنا حفظ المرسلين واجعلنا من العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين وسبحانallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-daraini amin. Wa yakunu munqabidan anis sultani dha alla yakuna alaihi yauman dakhilan illa linushin aw lidaf'i mazalim aw lisyafaati birradi fadkhula. Wa yakunu dan adalah ia orang alim akhirat munqabidan bertahan anis sultan daripada pemerintah. Za ini alla yakuna alaihi bahwa tidak adalah ia terhadap sultan yauman pada hari apapun dakhilan masuk illa kecuali linushin untuk bernasihat awlidab imazolima atau untuk menolak kezaliman awlis syafaati atau untuk menolongi lirradi bagi orang nang ridha fadkhula maka masuklah oleh engkau. Penjelasannya qala syarih rahimahullah hazihil alamatul khamisatu min alamati alimil akhirati. Ini tanda alamat yang kelima daripada tanda-tanda orang yang alim akhirat. Dalam bait syair tersebut musannif menjelaskan tanda-tanda orang alim akhirat bagian yang kelima. Tanda yang kelima ai wa min alamatihi dan setengah tanda-tanda orang alim akhirat yang harus kita ikuti, yang harus kita kaji ilmunya, yang harus kita panuti kelakuannya, yang harus kita taati segala perintahnya. Nah, apa tandanya? Ayyakuna adalah ia munqabidan. Munqabidan isim fa'il dari fi'il madi inqabada yanqabidu inqibadan infa'ala yanfa'ilu infi'alan fahuwa munfa'ilun fahuwa munqabidun. Maknanya bertahan, itu aja. Munqabid itu bertahan dalam kurung kada mau.
bahasa kampungnya kada mau muta'abidan, menjauhi pulang, an mukhalatatis sultani, daripada menggauli pemerintah, waziarati, dan menziarahi pemerintah. Lah, orang yang alim akhirat itu dia berusaha menjauhi pemerintah, tapi ngatakan bukan membenci pemerintah. Lah, tapi menjauhi pemerintah, dia tidak mau bergaul dengan pemerintah. Dia tidak mau menziarahi, mendatangi undangan-undangan pemerintah. Itu orang alim akhirat. Tapi dia tidak menjelekkan, dia tidak menghina pemerintah. Lah, hati-hati salah paham. Dia tidak menghina, dia tidak menjelekan pemerintah. Namun dia punya sikap tidak akan bergaul dengan pemerintah, tidak akan mendatangi pemerintah. Kita orang alim akhirat. Nah, pemerintah ini siapa? Lalu dijelaskan Sidin, wal muradu, yang dimaksud pemerintah itu bikulliman, yaitu tiap orang kana lahu sultanatun, yang ada baginya kekuasaan, wa wilayatun, dan wilayah. Pemerintah itu adalah orang yang punya kekuasaan dan punya wilayah. Maka kalau menurut di Indonesia, kekuasaan yang terkecil itu mulai desa. Desa, lalu penguasanya adalah pembakal atau lurah. Wilayahnya ada batasannya, wilayahnya batasan sini sampai batasan sini dengan ruang lingkup sekian RT, umpamanya 20 RT sepembakal. Itu sultan, pemerintah. Lebih luas lagi adalah lurah. Karena imbah pembakal itu ini lurah. Lurah itu lalu ngarannya bukan desa, tapi kelurahan. Nah, kelurahan ini ada di daerah kota. Lalu kayak Barabai, ada mempunyai beberapa kelurahan. Kelurahan Barabai Barat, Kelurahan Barabai Timur, Kelurahan Barabai Barat, Kelurahan Barabai Utara. Wilayahnya kota. Lurah, dia punya wilayah. Naik sedikit, punya kekuasaan dan wilayah adalah camat. Camat adalah penguasa kecamatan. Barabai punya 11 kecamatan, maka 11 camat. Lalu satu kecamatan sekian pembakal. Itu di bawah kekuasaan camat. Makanya apa-apa camat tinggal panggil pembakal. Nah, wilayahnya meliputi, umpama camat Birayang, maka meliputi kecamatan Birayang. Seapa luasnya Birayang? Itulah ya wilayah camat. Mulai camat Barabai, camat Birayang, camat Ilung, camat Limpasu, camat Batu Tangga, gitulah. Nah, itu
ngarannya sultan, penguasa. Penguasa. Naik sedikit bupati. Nah, bupati penguasa wilayah kabupaten. Kabupaten Barabai, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanjung, Kabupaten Amuntai, itu bupati. Nah, naik dari kabupaten ngarannya kota madya. Kita di Kalimantan Selatan ini kota madya dua benar, kota madya Banjarbaru, kota madya Banjarmasin. Bila kota madya penguasanya ngarannya wali kota. Salah ya? Wali kota ngarannya kan banyak kita bisi wali di Indonesia ini benar. Wali kota. Wali jer di wadah kami itu nyata banget wali kota. Lalu wadah kita ini wali kota Banjarbaru, wali kota Banjarmasin. Kota madya Banjarmasin. Naik dari wali kota adalah gubernur. Tetap di atas gubernur ya presiden. Presiden membawahi semua gubernur. Presiden punya pembantu untuk mengatur gubernur adalah menteri. Lalu menteri ini, menteri itu ngarannya pembantu presiden. Nah itu seberataan mulai presiden sampai pembakal ngarannya sultan, penguasa. Ada nang halus, ada nang ganal. Nah, sawaun kanal khalifata au gairahu. Barisilah kena salah tuh. Sawaun kana sama adalah sultannya itu al khalifata bernama khalifah au gairahu atau bukan khalifah. Napakah ngarannya? Dulu ngarannya khalifah atau kada khalifah, pokoknya penguasa. Nah sekarang khalifah kada ada lagi, berarti gairahu selain khalifah. Lalu di dunia ini beda-beda negaranya, bentuk negaranya tuh soalnya beda-beda. Apabila negaranya itu bentuknya republik, maka ngarannya presiden. Indonesia penguasanya presiden. Itu tak. Bila bentuknya kerajaan itu ada presiden, lalu raja Malaysia, raja Brunei, adapun Singapura presiden Singapura. Dah. Lalu itu ngarannya bentuk negara. Bila bentuk negara nangki ini, lalu ngaran rajanya begini. Beda-beda lah bentuk negara. Lalu ada ngarannya raja, ada sultan, ada presiden, ada emir. Emir benar? Amir. Nang kayak Kuwait tuh amir, ada presidennya amir, ada sultan, ada raja, tapi amir. Ada ngarannya kanselir, soalnya Jerman tuh. Itu kada peranu, kada raja apa, tapi bentuk anunya kanselir. Ini bagian pengetahuan kebangsaan ngarannya benar. Di pondok memang kada dipelajari, kada ada belajar. Banapan itu hasil belajar. Kadang juga kada belajar, hasil membaca, hasil bergaul, hasil mendengar dan memahami. Akhirnya paham tentang keadaan sebuah bangsa, paham tentang
ada apa tentang sebuah negara. Ini dulu memahami negara benar. Mbah orang alim bagus tahu supaya ini nah itu tah. Mun orang alim gak ada tahu kena ngalih menjelaskan tentang penguasa ini nang kayak apa. Nah kenapa orang alim akhirat itu kada mau bercampur lawan pemerintah, kada mau bergaul lawan pemerintah, dengan tetap kada menjelikkan pemerintah, kada menghina pemerintah, apalagi mengatakan pemerintah zalim, kada. Ini kada hendak bergaul bener Kenapa jer kada bergaul lawan pemerintah? Li annal mukhalita lahu la yakhlu, karena li annal mukhalita, karena bahwa orang yang bercampur, mukhalit itu asal mana bercampur, bergabung, bergaul, lahu lawan pemerintah. Bila orang itulah, ini orang alim banyak, bergaul je lawan camat, bergaul je lawan bupati, bercampur terus nih. La yakhlu, tidak akan sunyi. Imma ada kalanya ayal tapita ila tajammulihi wa kasrati malihi. Itu balai nang khawatirnya nih kadang jelikakan pemerintah kada memihak pemerintah kada. Setiap orang nang bergaul lawan pemerintah pasti satu ada kalanya dirinya ayal tapi tak condong ila tajammulihi, kepada keindahan keelokan sultan, wa kasrati malihi, dan banyak condong kepada banyak hartanya pemerintah. Dia kata begitu masuk benar, ya Allah, masuk ke istana, hebat juga istana ini, masuk ke rumah camat, berjur rumah camat hanya camat ngejar, kada separuhnya rumah kun ini jer. Itu tak ya kada salah. Kena melihat pulang mobil camat, mobil bupati, mobil wali kota, melihat macam-macam, nyaman sekalinya. Si sultan ini nyaman sekalinya. Benar, mulai tempat tinggal, benar, rumah diulahkan camat, pembakal kada pengleh, nada camat benar ada rumahnya, rumah camat, bupati rumah disediakan, salah, bukan rumahnya aja, salah, dengan segala fasilitas rumah, perabot rumah tangga. Wali kota ke itu juga, gubernur ke itu juga. Bukan hanya rumahnya, salah, bukan hanya alat rumahnya, pemakannya dijamin. Kada bertukaran, ayo pang bacang keluar duit sendiri nukar baras kada. Bang, bupati itu kada dinukar baras, bener. Seberataan ada anggaran rumah tangga ngarannya. Dianggar sudah salah itu, dianggar sudah kamu setahun berapa? Ayo coba pikiran. Itu bupati, wakil bupati, salah itu anggaran rumah tangga ngarannya, sampai wali kota, gubernur, presiden. Nang mulai baras iwak apa, anggaplah dihitung sebulan umpamanya
anggaran rumah tangganya 50 juta. Ayo ban. Ada lagi no karbaras. Ada. Setiap tahun untuk dianggarakan pulang benar. Berjalan bang, berjalan motornya disediakan, bensinnya diisi, belanjanya diongkosi. Ayo. Adalah keluar duit salah sarupiah kadada benar. Sarupiah kadada. Ada hitungannya, angkanya bener. Ada sehari ongkos bensinnya sekian. Itu lain pulang nang rumah tangga lain. Ada ngarannya bener. Ongkos perjalanan ngarannya. Apa coba salah. Tulak ke Jakarta salah. Mulai turun rumah tuh. Diongkosi pesawatnya diongkosi, PP hotelnya diongkosi, begitu pulang disangui duit. Nyamannya panggil itu pejabat, itulah pemerintah, itulah penguasa. Lalu nih hati, oh nyaman sekali jadi bupati ini di mana? Nyaman aja, makanya orang kada nang jaraknya. Siapa nang jarak jadi bupati? Kada nang jarak. Nah, lamun orang alim terpengaruh dengan keelokan banyaknya harta pemerintah, iya amdo payazdari ni'matallahi alaihi, maka dia yazdari menganggap kecil. Yazdari itu menganggap kecil ni'matallahi, akan nikmat Allah alaihi, atas dirinya. Sekalinya aku kada apa-apanya. Tuh satu. Wah ini bahasa dalam tasawuf ngarannya solahai, terpengaruh. Anggap dalam bahasa tasawuf ngarannya iltifat, condrong hati kepada dunia ngaran. Dan ini kada boleh. Membikin hati condrong kepada dunia. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na alaihim. Itu ayat Qur'annya. Kalau kada salah gitu bunyinya. Wala tamuddanna ainaika. Janganlah kamu memanjangkan pandangan kepada harta benda kenikmatan yang diberikan kepada ahli dunia. Jangan. Kayaknya itu pengaruh salah. Itu pengaruh. Minimal salah. Kalau inya kada terpengaruh untuk mengejar dunia, minimal inya akan terpengaruh istisyraf. Itu bahasa lain lagi. Bukan iltifat tapi istisyraf. Apa istisyraf? Istisyraf itu menyirit mata, punya keinginan harta itu. Nah, dalam hati anak minta kena nah jaramunnya nyaman nang kenehan gitu.
Padahal di dalam tasawuf kita sudah belajar. Apabila engkau ingin dicintai Allah, izhad ma fi aidin nas. Zuhudlah engkau terhadap dunia yang dimiliki manusia. Lamun hati sudah berpikir nih, wah mulah purwosa ngajar nih, berduit aja nih, istisyarab ngarannya salah, terpengaruh ngarannya. Pengaruh. Nah, atau yaskuta anil ingkari alaihi, atau yaskuta diam ia anil ingkar daripada menegur, mengingkari, menegur alaihi atau sultan. Payakunu mudahinan lahu, payakunu maka jadilah ia mudahinan. Apa mudahin itu? Mudahin itu apa? Iya. Wan. Mudahin itu apa? Iya. Payakunu mudahinan maka jadilah ia mudahinan lahu, penjilat lawan pemerintah. Lamun kita nih solahai begaul lawan pemerintah, seandainya kita kada terpengaruh dengan keelokan kehidupannya, keelokan kebanyakan hartanya, kalau terjadi kada wani menegur. Contoh, begaul lawan pemerintah, Bang. Terjadi hal yang haram dilakukan di lingkungan yang inya lihat, wanilah nagur. Iya, wani kada nagur. Ngalih jar nabati mudahin. Padahal dalam hadis Nabi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Dia punya kemampuan karena seorang ulama nasihati. Tapi wanilah kedua nijer nagur, mun aku menagur, aku kada diundangnya lagi. Nah, amun aku menagur, aku dicoretnya dari daftar gaji. Nampakah judulnya? Nah, itu iya amjar. Hanya gaji secuil itu kedua nih. Kita iya nang belinggang aja tuh, iya nang benengalih tuh. Maka nangaran dunia pemerintahan ini, dunia kekuasaan ini, di dalamnya adalah pergaulan, di dalamnya adalah rame, di dalamnya adalah duniawiyah, macam-macam. Ini tuh orang alim ini kada hendak bener. Kalau kada sanggup aku Jasidin menagur, berdosa aku. Berdosa. Jadi mudahin ngarannya. Mun mudahin la yadkhulul jannah. Kada akan masuk surga. Atau pulang ini biasa nih rancak ini nah yatakallapa fi kalamihi kalaman limardoti au yatakallapa atau membebani dia akan dirinya
fi kalamihi dalam pandirannya. Dia bebani dirinya dalam memandiri penguasa, dalam memandiri pemerintah, kalaman akan pandiran, akan pembicaraan limardatihi untuk menyenangkan pemerintah. Nah iya tuh. Lalu menyusun kata-kata itu supaya jangan pemerintah tersinggung. Lalu nyusun kat pandire dulu supaya jangan pemerintah sarik. Lalu nyusun kata-kata supaya pemerintah senang. Akhirnya napa? Salah bener. Ya. Wa tahsini halihi, dan membebani dia akan dirinya memperbagusi keadaannya. Bener. Apa hendak menghadiri pertemuan di lawan gubernur, lalu bagus-bagus baju tapi kopiah rapi bagus, kelakuan bagus, bajalan bapak betatai kembali. Coba aja gambar kena suatu saat benar. Karena ini alhamdulillah ini sudah merasai juga dah. Berkumpul lawan pejabat ini sudah sampai lawan presiden, Suhaji juga sudah berkumpul. Suhaji sudah berkumpul lawan presiden. Oh ternyata gini aturannya, aturannya gini ini. Salah gitu. Payakunu buhtanan shorihan. Payakunu maka jadilah ia buhtanan ada shorihan yang nyata. Iya nang maulah ada diri ada akan baju punya supaya bagus sih pang ini karena menghadap presiden, karena menghadap gubernur. Toh atau apa kata Pak Fajar, aku kada terpengaruh, aku pandir napa urusanku, pakaianku punya apa adanya lah. Nah atau kalau kayak ini pulang atau ayat ma'a fi ayyana lamid dunyahu, atau ayat ma'a menginginkan dia pi ayyanala dalam mendapatkan min dunyahu dari dunianya pemerintah. Kalau dalam hati hendak pemberian pemerintah, mudahan boleh gua amplok cer. Salah. Itu dan duit bamblok ya. Mun gak ada bamblok nih aja pejabat. Bayakuno maka jadilah ia akilan lisuhti, memakan bagi yang haram. Kalau itu makan yang haram, kalau nang hasil korupsi diberinya haram nggak ada? Haram salah ya. Jadi sekali lagi ini bukan menjilikkan pemerintah, tapi lebih kepada menjaga diri orang alim itu sendiri. Ini kan menjilikkan pemerintah. Itu pang orang alim nang itu ada dulu lah
Solah itu pang jadi orang alimnya lagi nang jadi gubernurnya atau apa kayak apa nih tuh kayaknya dulu kayaknya ada bahasan selanjutnya. Makanya waqad ihtarazal awwaluna minad dukhuli ala sholatini. Waqad dan sungguh ihtaraza bajauh al awwaluna orang-orang dahulu minad dukhuli daripada masuk ala sholatini atas puasa. Hanya orang dahulu tuh orang alim-alim apa dahakun sulah pokoknya dahakun nih Pak. Lima karena hadis ruwiyah yang diriwayatkan an Aliin radhiyallahu anhu dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda inna fi jahannama wadiyan sesungguhnya di dalam neraka jahanam itu ada wadi. Wadi apa jer? Wadi Pupuyo leh. Lain wadi ini kalau bahasa definisi benar wadi itu adalah ma baina jabalain itu wadi ngarannya. Ma baina jabalain tempat nang diapit dua gunung apa ngarannya itu wadi napa ini lokasi nah lokasi ini kayak kita berapa ini diapit dua gunung di sebelah kiri gunung di sebelah kanan gunung wadi ngarannya apa salah lembah salah wadi itu lembah. Di dalam neraka jahanam itu ada sebuah lembah iza putiha apabila dibuka lembah itu istajarat minhun naru sab'ina marratan istajarat maka minta perlindungan minhu darinya annaru oleh neraka sab'ina marratan 70 kali mun lembah ini dibuka neraka seorang gitu takutan ayo soalnya neraka nih minta perlindungan lawan Allah 70 kali jangan dibuka nih tuh lembah itu oh mah ngerinya nah ternyata lembah itu uidda disediakan lil qurra'il mura'in bagi para qari para ahli Quran baik qari Qurannya al-mura'in nang riya paneh hati-hatian lah qari ini kan qari terbaik qari terbaik lalu qari ini termasuk ulama karena ulama itu ahli Quran qari juga Qari-qari mau tingkat desa, kecamatan, kabupaten, tingkat provinsi, maka pacangan benar kita nih
Kalimantan Selatan tingkat nasional. Waduh, kada gampangan tingkat nasional dong. Mun 10-20 tahun sekali kada kenal bener. Di tahun ini juga nih, tahun ini kalau kada salah, Oktober kalau kada salah, musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional di Kalimantan Selatan. Hati-hati para qori, hati-hati para qori. Para qori ini tuh masuk di dalamnya, pahamlah, nang qori tunanitra kah, qori nang atau nang penghafal Quran kah, qori juga kalau tuh, apakah? Hati-hati. Hati-hati napa? Hati-hati murain, hati-hati ria. Hati-hati ria. Kayak apa aja? Kada tahu pokoknya jangan ria bisa. Mun pacang ria jadi qori, kada tahu nah ini kananya. Lil qura'il murain. Bagi para qari yang riya dalam membaca Qur'annya. Oh my. Kada usah umpat don lah, nang betanding-tanding do lah, kada usah umpat kamu. Munagan orang menyuruh ngaji, bagus lagi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Quran." Bukan golongan kami orang nang kada belagu membaca Quran. Bagus belagu. Cuma jangan ria, itu aja. Jangan ria. Wa asyaddul qura'i azaban, dan yang paling berat dari para qari tersebut azabnya alladzina yudarunal umara, mereka nang berputar-putar, mereka nang bergaul lawan umara. Ya orang alim. Cuma mengatakan mengaji jangan ingat sini aja, ampe ada orang benar. Ada terus sambungannya, kena ada penjelasannya lagi. Terus dulu. Wa kataba Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz, dan menulis surat oleh Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ilal Hasanil Basri, kepada Imam Hasan Al Basri. Wah, ini sama orang alim benar. Umar bin Abdul Aziz khalifah, berarti penguasa kan? Penguasa. Tapi alim benar. Menteri-menterinya orang alim, penasihat-penasihatnya Umar bin Abdul Aziz orang alim. Tapi tetap namanya sultan. Tetap aja sultan. Lalu Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada siapa? Kepada Imam Al-Hasanul Basri, Sayyidut Tabi'in benar. Penghulunya tabi'in. Penghulunya tabi'in. Karena selain Imam Hasan Al-Basri, Sayyidut Tabi'in itu adalah Imam Uwais Al-Qarani. Itu Sayyidut Tabi'in juga, malah hidup di zaman Nabi tapi kada pernah ketemu Nabi.
Kalau Imam Hasanul Basri tabi'in karena berguru kepada sahabat. Gurunya Imam Hasan Basri ini lebih daripada 30 orang sahabat Nabi. Di antaranya adalah Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Nah, orang alim banget kalau tak, alim banget. Tapi dikirimi surat oleh raja, oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, apa yuk isi suratnya yuk? Coba kita lihat isi suratnya. Pemerintah seorang selain menyurati. Salah. Amma ba'du. Pak Ashir alayya biqaumin asta'inu bihim ala amrillahi ta'ala. Isi suratnya simpel. Pak Ashir alayya biqaumin asta'inu bihim ala amrillahi ta'ala. Pak Ashir, maka bermusyawarahlah alaya lawan aku. Tidak bitlah, jangan berisyarat. Pak Ashir, maka bermusyawarahlah engkau alaya atasku biqaumin dengan kaum asta'inu yang minta bantu aku bihim dengan mereka ala amrillah atas perintah Allah. Bahasa terjemahnya kene nah ken guru ulun hendak bermusyawarah lawan pian. Mohon pian berkenan datang. Ken bahasa terjemah benar kita. Berkenan datang, ulun hendak bermusyawarah lawan pian. Musyawarahnya masalah kaum. Kaumnya orang-orang. Orang-orang nang ulun ulah sebagai pembantu atas perintah Allah mengatur negara ini. Itu pahamannya lah, terjemahan pahamin tuh. Ulun guru ai hendak bermusyawarah lawan pian berkaitan dengan siapa nang layak jadi menteri sebagai pembantu ulun dalam melaksanakan tugas kepemerintahan ini sesuai dengan perintah Allah. Bagus kadawan, hebat kadawan, hebat. Yang ini selalu didengung-dengungkan orang, hendaklah pemerintah itu bermusyawarah lawan ulama. Bermusyawarah lawan ulama dalam menyusun kabinet, dalam menyusun cakainya di kabupaten ini benar hendaklah bupati namanya ke kabupaten ini bermusyawarah lawan ulama siapa-siapa nang diangkat pembantu mereka. Siapa pembantu bupati? Pembantu bupati itu benar mulai sekda. Mbah sekda itu asisten. Imba itu hanya para kepala dinas, para camat, karena kepala dinas, camat itu bupati, pembantu bupati bertaan. Umar bin Abdul Aziz ini salah lah, kada pas saja sudah. Salah.
Karena Sidin bukan menganggap fakta Imam Hasan Basri ini orang alim bujur, sangat alim, layak dimintai pendapat, layak untuk bermusyawarah. Harusnya pejabat kayak ini, harusnya. Tapi nang kita lihat tuh sikap Imam Hasan Basri, nang kayak apa jawaban Sidin. Padahal penguasanya Umar bin Abdul Aziz, orang alim juga. Dijawablah oleh Umar, oleh Imam Hasan Basri. Pakataba ilaihi, maka menulis suratlah Imam Hasan Basri ilaihi kepada Umar bin Abdul Aziz. Tahu Hasan Basri tahu? Orang mana? Hah? Hah? Orang mana? Orang mana? Orang Basrah, orang Irak. Basri itu Basrah. Basrah itu ibu kotanya Irak. Lain nang kampung ikam tuh Jalan Brigjen Hasan Basri. Ini orang alim Hasan Basri-nya. Tulis Sidin balasan surat raja khalifah. Napa isinya? Amma ahluddini palayuriduka. Raja-raja mun orang tuh bujur ahli agama kada hakun memusyawarah lawan engkau. Amma ahluddini, adapun orang ahli agama, palayuriduka, mereka tidak menghendaki akan engkau. Lah katakanlah Tuan Raja, orang ahli agama tuh kada menghendaki dirimu, kada menghendaki hartamu, kekuasaanmu, penghormatanmu. Itu orang ahli agama. Nah, wa amma ahlu dunya, adapun orang ahli dunia, palanturidahum, ikam nangedakun. Maka palanturida, maka engkau tidak menginginkan mereka. Mak ngalihnya salah. Mun orang ahli agama, tuan khalifahai, kada akun kada nenek. Tapi nang lain pada ahli agama, berarti ahli dunia kada. Ahli dunia, engkau kada akun. Walakin, tetapi alaika bil asyrafi, alaika kewajibanmu atau pegang olehmu bil asyraf, dengan asyraf. Apa asyraf? Asyraf ini orang-orang mulia, orang-orang tokoh-tokoh mulia. Fa innahum yasununa syarafahum, karena bahwasanya mereka menjaga kemuliaan mereka, an ayyudan nisuhu bil khiyanah, daripada mereka menguturi kemuliaannya dengan berkhianat. Ya Allah, bahasa kita, Tuan Raja, engkau mun hendak bermusyawarah jangan orang ahli agama. Inya kada hakun bercampur ke pemerintah. Cari tokoh mulia. Orang itu kada ulama tapi asyraf. Nang sudah terjaga kehormatannya. Taruhlah bahasa orang ini mana, orang itu
sudah intelektualnya hebat, kejujurannya hebat, amanahnya hebat, dan lain-lain. Nah, lawan mereka aja. Karena mereka pasti menjaga kehormatan mereka. Mereka kadang hendak cacat. Men ulama ini kalau itu pengaruh. Nang sudah asyrafnya aja nah. Gitu. Oh cocok, banyak tokoh-tokoh bangsa nang jujur, tokoh bangsa nang amanah, nang ini. Nah lawan mereka inilah ayo bermusyawarah. Karena mereka tidak ingin mengotori diri mereka dengan khianat. Nah artinya nampak ban Imam Hasan Basri kada hakun sidin bercampur lawan pemerintah dakon. Tapi sin kada menjelekkan, paham lah. Sidin memberi solusi. Mungkin bahasa kasar bener bahasa kita, aku kada kawa umpat bermusyawarah karena aku kada layak. Kayak itu aja, aku kada layak, ini kada bidangku. Lamun hendak musyawarah lawan ini aja nah. Ini orangnya sudah terbukti, teruji kepintarannya, kejujurannya, amanahnya, dan yang lain-lain. Ayo, solah. Imam Hasan Basri. Lalu ujar Sidin, Hazi Aza Umar bin Abdul Aziz. Ini khalifahnya Umar bin Abdul Aziz. Itu kada hakun Imam Hasan Basri. Saking menjaga diri. Sekali lagi bukan memadahkan jahat pemerintah, kada lah. Nah, Fahaza Umar bin Abdul Aziz. Ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Zukira lahu, ini Umar bin Abdul Aziz, zukira lahu, diingatkan bagi beliau, ini Umar bin Abdul Aziz, nah, alim, adil, diingatakan lawan Sidin, anna ahlad dini, bahwa orang yang ahli agama itu layuriduka, tidak mau kada hakun bergabung lawan engkau. Ya hakun. Padahal wakana, padahal adalah Umar bin Abdul Aziz azhada ahli zamanihi, paling zuhud penduduk zaman itu. Padahal orangnya zuhud banget lawan dunia. Nah inilah benar kebanyak sikap orang alim akhirat. Ya nang kita tuh, oh banyak mana di NU itu ulama NU kedakun, kada mau ke istana, apa? Mobilnya datang, nanya kan tuh bapak, mun ni presiden datang, mun sidin diundang ke istana, oh kada. Nah. Dulu mana di Jakarta, di Bogor, Habib Ali Al-Attas, Bogor. Zaman Presiden Soekarno diundang ke istana, dakon din. Dakon. Dakon. Soekarno nang datang ke rumah Sidin. Soekarno datang. Cuma mau datang, oh kada bisa.
Mas sekali lagi kada menjelekkan, kada menghina dan semuanya, cuma lebih kepada menjaga sikap, menghati-hatikan diri salah. Nah ada pun kaina mereka nang datang nipang berarti ulama jahat lah. Kaina dulu bahasannya. Ini nang jelas dulu, nang jelas dulu ini kita bahas. Nang ngaran sikap ulama akhirat tuh nang kayak ini. Habis. Kemudian waqala Abu Zarrin ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab.